जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानकु गोटे अनुरोध वीडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन वीडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक उपर। आज प्रथम खबर पिला चोर सन्देह शशुर घर गाँव में जई को ग्रामवासी अटक रखा घटना मरड़ा थाना अंचल चर्चार विषय पलटि जाइए। सूचना अनुसार बड़साई थाना अंचल जड़े युवक जड़े बंधु सहित शशुर घर स्थानीय सरासोल ग्राम को जाइए। स्थानीय लोके पिला चोर सन्देह कर दुई जन युवक को अटक रखिले। तेबे किछि समय पर युवकों मध्यरु जड़े युवकों शशुर घर सरासोल ग्रामर बोली जमापड़ा। खबर पाई स्थानीय समिति सभ्य पहुंची संपृक्त युवकों को उद्धार कर मरड़ा थाना को आनी किंतु अन्य जन युवकों को लोके छाड़ी नथिले। घटनास्थल में पुलिस पहुंची उक्त युवकों को उद्धार कर थाना को आनी अटक रखा जमापड़ी। परवर्ती खबर बेतरणी पुलिस पेट्रोलिंग करुवा बेले खड़ीशलू दुईटी बाली बोझी ट्राक्टर जबत करिछि। जबत ट्राक्टर होउछि ओडी 01AX 5206 एवं ओडी 11AK 3329। सूचना मुताबक बड़साई ब्लॉक बुढ़ाबलंग नदी सिंघटिया घाटरू बाली उत्तोलन कर दुईटी ट्राक्टर जाउथिला। खबर पाई बेतनटी थाना आईआईसी कृष्णा पिंगुआ निर्देश क्रमे एक टीम खड़ीशल चढ़ाऊ कर संपृक्त दुईटी गाड़ी को जबत करथिले। जबत ट्राक्टर दुईटी बड़साई थाना अधीन खुंटापाड़ ग्रामर अर्जुन पट्टनायक नाँ पंजीकृत होइछि। एने बेतनटी पुलिस एक मामला रुजु कर तदंत आरंभ करिछि। परवर्ती खबर मोरडा थाना झिंकिरिया चोरामद नेउथुबा गोटे पिकअप भ्यान को जबत करछि पुलिस। एथिरे जड़ित थिबा दुई जन को गिरफ्त करा जाय करचालन करा जायछि। गिरफ्त अभियुक्त दुहें हेले बालेश्वर जिला बस्ता थाना तालपदा ग्रामर लिखन मुर्मू बयस 20 वर्ष एवं सिंगला थाना मोतीबाबू छकर विष्णु मुर्मू बयस 23 वर्ष। सूचना अनुसार मोरडा थाना पुलिस चोरामद बेपारी को धरिया जाल बिछाइथिला। मंगलवार दिन एक पिकअप भ्यान रे व्यापक परिमाणर चोरा देशी मद चालाण हेउथुबा खबर पाई मोरडा थाना पुलिस झिंकिरिया धरिबा को सक्षम होइथिला। भ्यान रु 2300 लिटर देशी मद मिलिथिला। एने मोरडा थाना केस नंबर 94/26 एक मामला रुजु करिछि पुलिस। एने अधिक तदंत जारी रही। परवर्ती खबर राजगोविंदपुर ब्लॉक झाटीगड़ा पंचायत टुपुरा अंगनवाड़ी केन्द्र को विलंबित राति भांगी देइछन्ति 25टी हाथी। फल आंगनवाड़ी कर्मी रंजिता हेमरम परित्यक्त अवस्था पुराणा अंगनवाड़ी घरे पिलामानकु पाठ पढ़ाउछन्ति। अपरपक्षरे घर पिलामानक पई रोषेई खोला आकाश तले होउथुबा कहिसन्ति अंगनवाड़ी कर्मी। तेबे ए नहीं राजगोविंदपुर विडीओ अनंत हासदा को पचारिबार से कहते सीडीपीओ मालती माराणी सह कथा ही परवर्ती पदक्षेप नेबे। परवर्ती खबर बांगरीबसी ब्लॉक बनकाठी पंचायत जामदापाड़े नूतन आदर्श विद्यालय 100 शଯ୍या विशिष्ट छात्रीनिवास को 4 मास है अनुदान मिलूनी फल यह बंद हेब बोली आशंका उपजिला। यह नहीं छात्री अभिभावक चिंतार पड़ते। बहु प्रतिवाद एवं विवाद पर नवनिर्मित छात्री निवास को विधायिका संजली मुर्मू उद्घाटन करते। नवेम्बर 14 तारिख में प्रथम पर्यायर 8 ରୁ 10 जाए 72 जन छात्री हॉस्टेल रही पढ़ुले। 3 थर खाद्य आसवाबपत्र बाबद को गोटे मसरे 1.5 लाख टंकार ऊर्ध्व खर्च होता। 4 मास होगा बसते आज जाए टंकाटे मिल पारि ना। 6 लाख टंकार तेजराती बाकी रही बेले एवं दोकानी देवाक मना कले। विद्यालयर अध्यक्षा चुमकी राणी माझी कहते एमती आउ केते दिन हॉस्टेल चलाई हेब। जदि हॉस्टेल बंद हो गला दूर दूरांतर आसुआ छात्री करेंगे कौन बोली अभिभावक प्रश्न पचारि। स्थानीय विधायिका जिलापाल दृष्टि देवाई अभिभावक माने अनुरोध करछन्ति। परवर्ती खबर जलेश्वर थाना कार्यरत ओपीएफ कनेस्टेबल सरोज नायक जलेश्वर एडीजे कोर्ट को साक्षी देवाक आसला बेले मुंड बुलाइबारु तले पड़ जाते। हस्पिटाल नेबा बाटर प्राणवायु उड़ी जाता। दिन प्राय 11टा समय श्री नायक एक मामलार साक्षी देवाई जलेश्वर थाना को जलेश्वर एडीजे कोर्ट को जाइए। मध्याह्न प्राय 12टा समय कोर्ट परिसर साक्ष्य देवाई प्रस्तुत होता बेले हठात मुंड बुलाई तले पड़ जाते। गुरुतर अवस्था जलेश्वर जीके पट्टनायक हस्पिटाल को अणाଯାଇଥିଲା। सेठारे अवस्था संकटापन्न होबार पुणी बालेश्वर एवं पर कटक नेबा बाटर प्राणवायु उड़ी जाता। घर मयूरभंज जिला बारिपदा बम्बे छकरे मात्र 1.5 वर्ष तले विवाह हो जाता बेले घरे पत्नी एवं 6 मासर पुओ अछंती। सरोजक अकाल मृत्यु जलेश्वर एसडीपीओ सुब्रत कुमार बेहरा
ଆଇଆଇସି ଅଶୋକ କୁମାର ବାରିକ, ଏଫ୍ଆଇ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ରାଉତ, ବନିତା ନାୟକ, ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ, ଏଏସ୍ଆଇ ଧୀରେନ୍ ସାମଲ, ସୃଷ୍ଟିଧର ବେହେରା, ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ମାଝୀ, ଲମ୍ବୋଦର ମୁର୍ମୁ, ଚିନ୍ମୟୀ ପଲେଇ, ହୋମଗାର୍ଡ ସଂଘ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମରଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନ କୁସୁମକୁଟି ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନ୍ଦରକୁଲି ଗ୍ରାମ ପବନୀ କୁମାର ନନ୍ଦୀ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ବାଇକ୍ ଅଡି 01 AL 1096ରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ନଳଗଜା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ବାଟରେ କୁସୁମକୁଟି ଛକ ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପବନଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କିଷାନତାଣୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ମରଡ଼ା ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 96/24ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୟପୁର ବ୍ଲକ ହ ଜନଜାତି ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଚାକଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଚାକଡ଼ିଠାରେ ଥିବା ମାର୍ଶଲ ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ ଅନୁକୂଲ୍ୟରେ ଫୁଲର ପର୍ବ ସାର୍ଜମ ବାହା ଉତ୍ସବ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଖପାଖରୁ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ପଡ଼ିଆରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି ମାଦଲର ତାଳେ ତାଳେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଆକର୍ଷଣୀୟ ନୃତ୍ୟ ଶୈଳୀ ସହିତ ଭାବଭଙ୍ଗୀ ପାଇଁ 20 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁନା କାନଫୁଲ ଏବଂ 10 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ LIC ଅଧିକାରୀ ଟିଟୋ ହେମ୍ବ୍ରମ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟା ଜେମିବା ଚାକି, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଘାସିରାମ ପାଳିଆ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଦାମୁଦା, ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁବାସ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦିଲ୍ଲୀପ ମାହାନ୍ତ, ସାଲୁକା ଚାନ୍ଦୁଆ, ହିନ୍ଦୁରାମ ଚାକି, ଘନଶ୍ୟାମ ହେଁସା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କମିଟିର ପରାମର୍ଶଦାତା ଜଗବନ୍ଧୁ ମେଲଗଣ୍ଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ବାଗୁନ ମେଲଗଣ୍ଡି, ସମ୍ପାଦକ ରାଉତ ଚାନ୍ଦୁଆ, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଲଦ ମେଲଗଣ୍ଡି, ଘାସିରାମ ଆମଙ୍ଗ, ମହେଶ୍ୱର ମେଲଗଣ୍ଡି ଏବଂ ମହେନ୍ଦ୍ର ମେଲଗଣ୍ଡି ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଦଳାଠାରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ମନ୍ଦିରରୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି ଲୁଟେରା। ରାତିରେ ଉଦଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ NSC ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 2ରେ ଥିବା ହରିହରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଲୁଟେରାମାନେ କଳାକନା ବୁଲାଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପଛପାଖ ଫାଟକ ପଟେ ପଶି ଠାକୁରଙ୍କର ରୂପା ମୁକୁଟ ସହିତ ଅଳଙ୍କାର, ବଂଶୀ, ତମ୍ବା ଥାଳି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟ୍ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ଆସି ଲୁଟ୍ ବାବଦରେ ଜାଣିବା ପରେ ଉଦଳା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। CCTV ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚରେ ଜଣେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ଏନେଇ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନୂତନ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପରେ NSC ପକ୍ଷରୁ NSC ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କାଉନସିଲର ବୃନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଏବଂ ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା। NSC ଅଧ୍ୟକ୍ଷା PP ପୁଷ୍ଟିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ୱାର୍ଡ କାଉନସିଲର ନମିତା ଘଣ୍ଟିଆଳି, ନିରାକାର ପାତ୍ର, ରଣଜିତ ଖଟୁଆ, ନମିତା ଚାତାର, ମନ୍ଦାକିନୀ ପରିଡ଼ା, ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକ, ଭାବଗ୍ରାହୀ ମହାନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବିଜେଡିର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ରୋହିତ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି ଆଜି କରଞ୍ଜିଆ ଥାନାରେ ନୂତନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଭେଟି ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କରଞ୍ଜିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ କରିବେ ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଥାନାଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରେ ଫାଇଲେରିଆ ରୋଗର ନିରାକରଣ ଅଭିଯାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି ରୋଗୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ଏବଂ ଲେପ୍ରା ସୋସାଇଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମାରାଣୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଶିବିର ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ଶିବିରରେ ସର୍ଜରୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ଧଳ, ଡକ୍ଟର ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ଦଳେଇ, ଅନାସ୍ଥେପିଆ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟଜିତ ନିହାର ସିଂ, ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଡକ୍ଟର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଟୁଡୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ 18 ଜଣ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି ରୋଗୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରରେ ଜିଲ୍ଲା ଭେକ୍ଟର ବାହିତ ରୋଗ ପରାମର୍ଶଦାତା ତପନ କୁମାର ସାହୁ, ଲେପ୍ରା ସୋସାଇଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ମଙ୍ଗରାଜ, ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଚାଳକ ଆଲୋକ କୁମାର ଗଚ୍ଛାୟତ, ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ସବିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ପ୍ରିୟମ ସିଂ, ପରିଚାରକ ପବିତ୍ର ବେହେରା, ସରସ୍ୱତୀ ବାରିକ, ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଅଜୟ କାରୁଆ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଳଦ ଛେଳି ଚୋରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। 15 ଦିନ ତଳେ ଶରଧା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଗାଈକୁ ସ୍କର୍ପିଓ ଯୋଗେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ। ଛେଳି ପଡ଼ିଆକୁ ଯିବାକୁ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରୁନାହାନ୍ତି। ଏନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବାରମ୍ବାର ପୁଲିସରେ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ଏଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବାରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଛେଳି ଚୋରି ଅବାଧରେ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। 2 ଦିନ ତଳେ ଶରଧା ଗ୍ରାମର 2ଟି ଛେଳି ଚୋରି ହୋଇଛି। କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଗଲେ ଏହି ଛେଳି ଚୋରି କମିବ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି କରଞ୍ଜିଆ ପୁଲିସ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଦାବି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଆୟୋଗ ସଦସ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଆୟୋଗଙ୍କ ସଦସ୍ୟ ଦୟାନିଧି ଦାସ, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ବେହେରା ଓ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ସାମନ୍ତରାୟ 4 ଦିନିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତ ଆସି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ ବିଡ଼ିଓ ନାରାୟଣୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପଣ୍ଡା, ଅତିରିକ୍ତ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ସାରଙ୍ଗଧର ବେହେରା, ସିଡ଼ିପିଓ କୋଇଲିମଣି ଟୁଡୁ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଘନଶ୍ୟାମ ମୁର୍ମୁ, ଏବିଇଓ ହେମ ମାଝୀ, କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର କାରୁଆ, ବିଏସ୍ଏସ୍ଓ ସମ୍ବାର ମୁର୍ମୁ, ମଙ୍ଗଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମୋହନ ବଳ, ବିପିଓ ହିମାଂଶୁ ପାତ୍ର, ଏମ୍ଆଇ ନୀତିକା କୁମାରୀ ନାୟକ, ଏଫ୍ଡିଆଇ, ପିଆର୍ଓ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆୟୋଗ ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଦାସ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସୁସ୍ଥ ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ, ଉପଯୁକ୍ତ ଶୌଚାଳୟ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ହଷ୍ଟେଲଗୁଡ଼ିକରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯେପରି ନଷ୍ଟ ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା, ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ଅସହାୟ ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ସିଡ଼ିପିଓ ଏବଂ ସୁପରଭାଇଜରମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପରିଦର୍ଶନ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ କି ପ୍ରକାର ସୁଧାର ଆଣିପାରିଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଜରିଆରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛୁଆଚୋର ଗୁଜବ ଏବେ ନିଆଁ ପରି ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଫଳରେ ନିରୀହ ଲୋକ ଏହାର ଶିକାର ବନୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ନ ପୁରୁଣୁ ପୁଣି ଜଣଙ୍କୁ ଛୁଆଚୋର ସନ୍ଦେହରେ ଜାଲଦା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି କିଛି ଯୁବକ। କପ୍ତିପଦା ଥାନା ଡାଇସାହି ଅଞ୍ଚଳ ଯୁବକ ଉଦଳାକୁ ବ୍ୟାଗ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଗ୍ରାମର କିଛି ଯୁବକ ପିଲା ଚୋର ସନ୍ଦେହରେ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଉଦଳା ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରି ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ପଚରା ଉଚରା କରି ଯୁବକ ଜଣକ କପ୍ତିପଦା ଡାଇସାହି ଗ୍ରାମର ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପିଲା ଚୋରି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣା ଏବେ ଉଦଳା ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ଗୁଜବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏନେଇ କାହାରିକୁ ଗିରଫ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ସତର୍କ ନଜର ରଖିଛି। ତେଣୁ ସନ୍ଦେହ ହେଲେ ପୁଲିସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ପୁଲିସ ହେଫାଜତରେ ରଖି ତଦନ୍ତ କରି ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ୁଛି। ପିଲାଚୋର ଗୁଜବ ଏବେ ଉଦଳାରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସତ୍ୟତା କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଜଣା ଏବଂ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୁଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମହୁଲଡିହା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚମ୍ପାଝର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଡଙ୍ଗାଡିହା ଗ୍ରାମ ନିକଟ ଉତ୍ତର ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶରେ ଏକ ଗଳିତ ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୁଲିସ। ଉଦ୍ଧାର ଗଳିତ ଶବକୁ ପୁଲିସ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ବାରିପଦା ପଠାଇଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମହୁଲଡିହା ଥାନାରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବାରିପଦାରୁ ଏକ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଦଳ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଡଙ୍ଗାଡିହା ଗ୍ରାମର କେତେକ ଲୋକ ଶାଳପତ୍ର ଏବଂ ଶୁଖିଲା କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଶିମିଳିପାଳ ଉତ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଲମିଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଗଳିତ ଶବ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସୂଚନା ପାଇ ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ମହୁଲଡିହା ଥାନାକୁ ଯାଇ ପୁଲିସକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ମହୁଲଡିହା ଥାନା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗଳିତ ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିନି। କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ହତ୍ୟା କରି ଏଠାରେ ଆଣି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଅନୁମାନ କରିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗଳିତ ଶବ ଏଠାରେ ପାଖାପାଖି 20ରୁ 25 ଦିନ ହେବ ଏଠାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।